गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। तो आप अभ्यास करिए है विज्ञान अंदर प्रकरण नंबर 2 एसिड बेज अने सार। बराबर, प्रकरण नंबर 2 एसिड बेज अने सार। तो एनी अंदर आपणे प्रस्तावना जोई कि एसिड कोने कहेवाय, बेज कोने कहेवाय। बराबर, सार विશે આપણે અભ્યાસ કરશું એ પછી અત્યારે આપણે ફક્ત બે જ શબ્દ એસિડ અને બેઝ વિશે અભ્યાસ કરીએ કે એસિડ કોને કહેવાય, બેઝ કોને કહેવાય, એની પ્રસ્તાવના વિશે અભ્યાસ કર્યો, એના ગુણધર્મ વિશે અભ્યાસ કર્યો, બરાબર, સ્વાદે કેવા હોય એના વિશે અભ્યાસ કર્યો। એસિડની અંદર તો કે બે પ્રકાર, રબર એસિડ અને નિર્ભર એસિડ। રબર એસિડ કયા? ત્રણ, HCl, બરાબર, H2SO4 અને HNO3 નાઇટ્રિક એસિડ। ये तीन रबर एसिड है, बाकीना निर्भर एसिड है। बराबर, आपणे जोयुं हतुं साइट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। आ बधा केवा है? निर्भर एसिड। त्यार पछी एसिडना बीजा बे प्रकार हता, सांद्र अने मंद। सांद्र एटले प्रबल, सॉरी, सांद्र एटले स्ट्रोंग, बराबर, अने मंद एटले वीक। तो ए सांद्र कोने कहेवाय के जेमां एसिडनुं प्रमाण वधारे होय, पाणी ओछुं होय, एने सांद्र कहेवाय। एमां पाणी नाखी तो शू थाय? ए मंद बनी जाए। जो पानीनुं प्रमाण वधी जाए तो एने शुं कहेवाय? मंद। पछी बेज विશે अभ्यास कर्यो तो बेजनी अंदर आपणे जोयुं हतुं NaOH, KOH ए रबर बेज छे, बराबर। निर्भर बेजमां NH4OH आ बधाना नाम ए बधुं आवडવું જોઈએ, बराबर। त्यार पछी आपणे वात करी हती के एसिड बेजना रासायणिक गुणधर्म विશે आपणे अभ्यास करवानो છે। एसिड अने बेजना रासायनिक गुणधर्म, तो एना रासायनिक गुणधर्म 6 टॉपिक आपेला है कि एसिड अने बेजना रासायनिक गुणधर्मना 6 टॉपिक आपेला है, बराबर। आनी अंदर प्रवृत्ति ऊपर आपेलू है, बराबर। तो एनी अंदर आपणे पहलो टॉपिक लईए, टॉपिक नंबर 1 के प्रयोगशाळामां एसिड बेजनी चकासणी करवानी है। प्रयोगशाळानी अंदर के एसिड अने बेज आपेलू होय तो तमे केवी रीते चकासणी करशो। मानो के बे कस्नरी आपेली है, बराबर। आज कस्नरी है, बराबर, बने में द्रावण है, बराबर। आ बने रंगविहीन द्रावण है, केवा है? रंगविहीन द्रावण। एक में रंग होय नहीं। एक एसिड नु द्रावण है, एक बेज नु है। तो तमने के प्रयोगशाळानी अंदर, लेबनी अंदर के कયું द्रावण एसिड है અને કયું द्रावण बेज से चकासणी करो, बराबर। आ आपेली है प्रवृत्ति नंबर 1.2, सॉरी 2.1, प्रवृत्ति नंबर 2.1। तो आपणे अगाऊ PDF આવી ગઈ है, बराबर, कि आ वर्षे कया मुद्दा अभ्यासक्रममां पूछाय छे अने कया मुद्दा अभ्यासक्रममां पूछाता નથી। आ बधी PDF तमारी पासे पहोंची गई हशे, बराबर। एमां जोई लीजो कि आ चेप्टरनी अंदर जे प्रवृत्ति आपेली है ए प्रवृत्ति परीक्षामां पूछाती નથી, बराबर। पहला पूछाती थी पण हवे आज प्रवृत्ति है એટલે કે આ જે મુદ્દો है એ પરીક્ષામાં પૂછાશે નથી। આ જે મુદ્દો આપેલો है કે પ્રયોગશાળામાં એસિડ બેઝને ચકાસે તે પરીક્ષામાં પૂછાવાનો નથી, બરાબર। તો આપણે એને થોડોક, બરાબર, માહિતી માટે એને જોઈ લઈએ, અભ્યાસ કરી લઈએ, બાકી પરીક્ષામાં પૂછાવાનો નથી। તો કે પ્રયોગશાળાની અંદર એસિડ બેઝની ચકાસણી કેવી રીતે થાય? તો તમને ખબર છે કે તમારી પાસે લિટમસ પેપર હોય, સૂચક। સૂચક કોને કહેવાય? આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કર્યો, બરાબર। સૂચક એટલે શું? કે જે દ્રાવણમાં રંગ પરિવર્તન થાય એ દ્રાવણને સૂચક કહેવાય। સૂચક 3 પ્રકારે, કુદરતી સૂચક, કૃત્રિમ સૂચક અને કાર્યેન્દ્રિય સૂચક, બરાબર। તો એની અંદર આપણે ખબર છે, માનો કે એક દ્રાવણ છે, HCl નું દ્રાવણ છે, પેલું કેનું દ્રાવણ છે? HCl નું, બરાબર। હવે આ જે HCl નું દ્રાવણ છે, બરાબર, एक द्रावण HCl નું है तो आपने केवी रीते खबर पड़शे कि आ एसिड है? तो आपणी पासे लिटमस पेपर होय, लिटमस पेपर, बराबर, कया बे? एक लाल होय अने एक भूરું होय, बराबर। जो लाल लिटमस पेपर पर कोई असर थती नहीं कि आ HCl ना द्रावणमां, मानो कि आ जे द्रावण है पेलू एनी अंदर हूँ लाल कलरનું लिटमस पेपर नाखूँ, लाल कलरનું लिटमस पेपर नाखूँ અને કોઈ પણ અસર થતી નથી, કોઈ અસર થતી નથી। તો એનો મતલબ કે એ એસિડ છે। આપણે અગાઉ પણ અભ્યાસ કર્યો કે એસિડના ગુણધર્મો, એસિડ ભૂરા લિટમસ પેપરને લાલ બનાવે અને લાલ લિટમસ પેપર ઉપર અસર થતી
નથી. જો હું ભૂરું લિટમસ પેપર, ભૂરા રંગનું લિટમસ પેપર આની અંદર ડૂબાડું તો શું થાય? તો કે લાલ રંગમાં રૂપાંતર થાય, પરિવર્તન આવે. ભૂરા રંગનું શેમાં પરિવર્તન આવે? લાલ રંગના. તો આ બે મુદ્દા ઉપરથી હું કહી શકું કે આપેલું દ્રાવણ પેલું એસિડ છે. માનો કે મારી પાસે લિટમસ પેપર નથી, લિટમસ પેપર થઈ રહ્યા, તો લેબની અંદર બીજું પણ આપેલું છે. શું આપેલું છે? ફિનોપ્થેલિન. ફિનોપ્થેલિન. હવે ફિનોપ્થેલિન જે આપેલી છે એના ઉપરથી ખબર પડી જાય. જો હું ફિનોપ્થેલિન, જે ફિનોપ્થેલિન હોય એ પણ રંગવિહીન દ્રાવણ છે, એના 2 ટીપા આની અંદર નાખું અને એ રંગવિહીન જ રહેશે, તો ખબર પડી જશે કે આપેલું દ્રાવણ કેવું છે? એસિડ છે. બરાબર? જો ફિનોપ્થેલિન ના હોય લેબની અંદર તો હજી એક દ્રાવણ છે. શું છે? મિથાઇલ ઓરેન્જ. કયું દ્રાવણ છે? મિથાઇલ ઓરેન્જ. બરાબર? એના ઉપરથી મને ખબર પડશે. તો મિથાઇલ ઓરેન્જનું શું થશે? તો કે મિથાઇલ ઓરેન્જ એ ઓરેન્જ રંગનું દ્રાવણ હોય. કેવા રંગનું હોય? ઓરેન્જ. એના 2 ટીપા આ પહેલાંની અંદર હું નાખીશ, બરાબર? તો એ મિથાઇલ ઓરેન્જનું લાલ રંગમાં રૂપાંતર થશે. કેવા રંગમાંથી? લાલ. જે રંગવિહીન દ્રાવણ હતું એ લાલ રંગનું બની જાય, તેનો મતલબ એ એસિડનું દ્રાવણ છે. તો એસિડનું કોઈ પણ લ્યો, HCl લ્યો, H2SO4 લ્યો, HNO3 લ્યો, કોઈ પણ એસિડનું દ્રાવણ લ્યો, બધાની અંદર આ જ પ્રક્રિયા જોવા મળે. જો એસિડનું દ્રાવણ હોય બધાય, આ તેને એસિડ છે, મેં તમને કાલે લખાવેલું છે, બરાબર? જો એસિડનું દ્રાવણ હોય તો લાલ લિટમસ પેપર ઉપર અસર ના થાય, ભૂરા લિટમસ પેપરનું લાલ થઈ જાય. ફિનોપ્થેલિન એ રંગવિહીન બને અને મિથાઇલ ઓરેન્જ એ લાલ રંગનું હોય. બરાબર? આ રીતે પ્રક્રિયા થાય બધામાં. સેમ જ પ્રક્રિયા. હવે બીજું ઉદાહરણ. આજે બીજું દ્રાવણ છે, એ માનો કે બેઝ છે. તો બેઝ કોને કહેવાય? NaOH હોય, KOH હોય, આ બધા. તો બરાબર, NaOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, આનું નામ સોડિયમ, આ હાઇડ્રોક્સાઇડ. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હોય કે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હોય, આ કોઈ પણ દ્રાવણ હોય એનું શું થશે? આ બેઝ દ્રાવણ છે. આ બેઝ દ્રાવણની અંદર જો હું લાલ રંગનું લિટમસ પેપર નાખું તો શું થાય? ભૂરા રંગમાં રૂપાંતર થાય. શેમાં થાય? ભૂરા રંગની અંદર રૂપાંતર. પરંતુ ભૂરા રંગનું લિટમસ પેપર લઉં તો એમાં કંઈ અસર થાય નહીં. આ દ્રાવણમાં ભૂરા રંગનું લિટમસ પેપર ડૂબાડું તો એમાં અસર થાય નહીં. એટલે કે જે રંગ છે એમનેમ રહે, એમાં રંગ પરિવર્તન થાય નહીં. બરાબર? એનો મતલબ કે આ બેઝનું દ્રાવણ છે. જો ફિનોપ્થેલિન નાખું અને જો ગુલાબી રંગ આપે તો એનો મતલબ કે એ બેઝ છે. બરાબર? કેવો રંગ આપે? ગુલાબી રંગ આપે તો એનો મતલબ એ બેઝ છે. અને જો એ ન હોય ને મિથાઇલ ઓરેન્જ મારી પાસે હોય, એ મિથાઇલ ઓરેન્જના 2 ટીપા નાખું, જો પીળો રંગ આપે, કેવો રંગ આપે? પીળો રંગ, તો એનો મતલબ એ દ્રાવણ બેઝ છે. આ મેં તમને લખાવેલું છે, બરાબર? લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સૂચક એટલે શું, અને એસિડમાં કેવો રંગ આપે અને બેઝમાં કેવો રંગ આપે, એ બધું જ મેં તમને લખાવેલું છે. તો આ હતી પ્રવૃત્તિ નંબર 1.2 કે પ્રયોગશાળાની અંદર તમને કોઈ પણ દ્રાવણ આપેલું હોય તો તમે ચકાસણી કરી શકો કે કયું દ્રાવણ એસિડિક અને કયું બેઝ. જો લિટમસ પેપર હોય તો એનો ઉપયોગ કરી શકો, જો એ ના હોય, એ થઈ રહ્યા હોય તો ફિનોપ્થેલિનનો ઉપયોગ કરી શકો, એ પણ ના હોય તો મિથાઇલ ઓરેન્જનો ઉપયોગ કરી શકો. આ હતી પ્રવૃત્તિ નંબર 2.1. ત્યાર પછી આપણે અભ્યાસ કરી પ્રવૃત્તિ નંબર 2.2. બરાબર? પ્રવૃત્તિ નંબર જે 2.2 છે એ શું છે? તો કે ગાળેન્દ્રીય સૂચક માટે છે. કેના માટે છે? ગાળેન્દ્રીય સૂચક. બરાબર? મેં તમને કીધા આજે લિટમસ પેપર છે, બરાબર, પછી હળદર છે, આ બધા કેવા છે? કુદરતી સૂચક છે. લિટમસ પેપર છે, હળદર છે, લાલ કોબીજના પાન છે, જેરાનિયમ છે, પેન્ટોનિયમ છે, બરાબર? આ બધા શેના છે? તો કુદરતી સૂચક છે. અને ફિનોપ્થેલિન અને મિથાઇલ ઓરેન્જ આ બંને કેવા છે? તો આ બંને કૃત્રિમ સૂચક છે. આ બંને કેવા છે? કૃત્રિમ સૂચક. બરાબર? અને આ કેવા છે? તો કે કુદરતી સૂચક. અને ત્રીજો પ્રકાર ગાળેન્દ્રીય સૂચક, તો એની માટે ઉદાહરણ કયા છે? તો કે 3 છે. બરાબર?
વેનીલા અંક, બીજું છે લવિંગનું તેલ અને ત્રીજું છે ડુંગળી. આ 1, 2 અને 3 ઉદાહરણ આપેલા છે. બરાબર. તો પ્રવૃત્તિ નંબર 2.2 માં શું કહે છે? બરાબર, પ્રવૃત્તિ પૂછાવાની નથી, તો આપણે અભ્યાસ કરી કે ડુંગળી, બરાબર, આ જે ડુંગળી આપેલી છે એને સમારકામ કરીને, એટલે કે ડુંગળીને કટિંગ કરીને એક પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં આપણે પ્લાસ્ટિકના ઝબલામાં બાંધી દઈએ. બરાબર, એની સાથે કોઈ પણ કાપડના ટુકડા રાખીએ. બરાબર, સફેદ કાપડ અથવા કોઈ પણ કાપડના 2 ટુકડા કરીને, બરાબર, એની અંદર રાખી દઈએ અને એને ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ. જેથી કરીને, બરાબર, ફ્રીજમાં રાખીને બીજો દિવસે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ તો શું થશે કે ડુંગળીની જે સ્મેલ છે એ કાપડના ટુકડા સાથે બેસી જશે. બરાબર, ડુંગળી અને કાપડનો ટુકડો બંને સાથે ફ્રીજમાં મૂકી દે તો ડુંગળીની વાસ એ કાપડના ટુકડામાં આવી જશે. હવે જે બંને કાપડના ટુકડા આપણે લઈએ, બરાબર, એમાં એકમાં HClના ટીપા નાખીએ અને એકમાં શેના નાખી? NaOHના. HCl એટલે શેનું ઉદાહરણ છે? એસિડનું. શેનું ઉદાહરણ છે? એસિડનું. અને NaOH પાછળ OH હોય તો એ શેનું હોય? બેઝ. એને શું કહેવાય? બેઝ. HCl એ શેનું ઉદાહરણ છે? એસિડનું. મેં લખાવેલું હોય ને, અને આ બેઝનું. બરાબર, એટલે કે એક સફેદ ટુકડાની અંદર, બરાબર, જે સ્મેલ આવતી હોય પહેલાં એનું અવલોકન કરી લેવાનું, ત્યારબાદ એકની અંદર HClના ટીપા નાખવાના, એકની અંદર NaOHના. જો અહીંયા સ્મેલમાં કંઈ ફેરફાર થશે નહીં, જેવો સ્મેલ હશે એવો જ રહેશે, એમાં સ્મેલ દૂર થશે નહીં, તો એનો મતલબ કે એ એસિડનું દ્રાવણ છે. અને જો બીજામાં સ્મેલ દૂર થઈ જાય, જે શરૂઆતમાં જે સ્મેલ આવતી હોય સુગંધ એ દૂર થઈ જાય, તો એનો મતલબ કે બેઝનું દ્રાવણ છે. તો આવો એક ટૂંકો પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે ગાણિતિક સૂચક એટલે શું? કે જે પદાર્થ એસિડ અને બેઝના દ્રાવણમાં વાસમાં ફેરફાર થાય તેને ગાણિતિક સૂચક કહેવાય. તેના 3 ઉદાહરણ: વેનીલા અંક, લવિંગનું તેલ અને ડુંગળી. આ ત્રણેયને એસિડ દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો એના સ્મેલમાં ફેરફાર થતો નથી, એટલે કે એની શ્વાસ દૂર થતી નથી. પરંતુ એના બેઝના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરાવી આ ત્રણેયને તો એની સ્મેલ દૂર થાય છે. તો અહીંયા પહેલો ટોપિક આપણે પૂરો કર્યો. એસિડ બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં પહેલો ગુણધર્મ પ્રયોગશાળામાં અહીંયા પૂર્ણ થાય. આગળ એસિડ અને બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મો, એની અંદર પહેલો ટોપિક પૂરો કર્યો, પ્રયોગશાળાની અંદર એસિડ બેઝના ચકાસણી. હવે ત્યાર પછી બીજો ગુણધર્મ છે. એનો બીજો ગુણધર્મ શું છે કે એસિડ અને બેઝની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી તો શું થાય? કોઈ એસિડ હોય એની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી તો શું થાય? અથવા કોઈ બેઝ હોય એની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી તો શું થાય? તમે આ પ્રવૃત્તિ રોજિંદા જીવનમાં અભ્યાસ કર્યો હશે કે કોઈ ધાતુ હોય, માનો કે લોખંડનો કાટ લાગ્યો હોય, ધાતુ છે, એની ઉપર ઘરેથી એસિડ લઈ આવો ને એની ઉપર નાખો, શું થાય છે? બરાબર, વાયુ ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, તો આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ કે એસિડની પહેલાં આપણે અભ્યાસ કરશું કે એસિડ જે છે એની કોઈ પણ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરાવી તો શું થાય, અને પછી આપણે આનો અભ્યાસ કરશું કે બેઝની, બરાબર, ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા, એનો પછી અભ્યાસ કરશું. પહેલાં આપણે અભ્યાસ કરી કે એસિડની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી એસિડ અને ધાતુ બંનેને મિક્સ કરીએ તો શું બને? તો એના માટે પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, પ્રવૃત્તિ નંબર 2.3. પ્રવૃત્તિ નંબર 2.3 આ પ્રવૃત્તિ પરીક્ષામાં પૂછાવાની નથી, પહેલાં પૂછાતી. બરાબર, આ વર્ષે તમારા અભ્યાસક્રમમાં બાદ કરેલી છે, છતાં આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ તો જ આ પ્રશ્નની ખબર પડે. પ્રવૃત્તિ નંબર 2.3 ની અંદર શું કહે કે એક કસનરી લેવાની છે. આ શું આપેલું છે? એક કસનરી. આની અંદર આપણે શરૂઆતમાં એક ધાતુ લઈએ તો ઝીંક ધાતુ લઈ, Zn ઝીંક 30 નંબરનું, બરાબર, ધાતુ લઈએ. શું લીધું આપણે? ધાતુ પહેલાં, બરાબર, ઝીંક ધાતુ લીધી, એટલે કે દાણાદાર ઝીંક લેવામાં આવ્યા.
કોઈપણ ધાતુનો તમે ઉપયોગ કરી શકો, બરાબર. અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં ઝીંક ધાતુનો ઉપયોગ કરેલો છે, બરાબર. કોઈ પણ સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, કોઈ પણ કોપર, કોબાલ્ટ, કોઈ પણ ધાતુનો ઉપયોગ કરી શકો. અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં ઝીંક ધાતુ લીધેલી છે તો આપણે ઝીંક ધાતુ લઈ, બાકી અહીંયા કોઈ પણ ધાતુનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો ઝીંક ધાતુની, બરાબર. હવે કોની સાથે? એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. તો કોઈ આપણે એસિડ લઈએ. એસિડમાં 3 એસિડ છે. પ્રબળ એસિડ, આ ખાસ યાદ રાખવાના. પ્રબળ એસિડ 3 છે. કયા કયા? તો કે HCl, H2SO4 અને HNO3. આ 3 પ્રબળ એસિડ છે, બરાબર. તો આપણે લઈએ H2SO4. પાઠ્યપુસ્તકમાં લીધેલું છે H2SO4, એટલા માટે આપણે H2SO4 લઈશું. બાકી HCl લઈ શકીએ, જો HCl સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો પણ એ જ બને, બરાબર. અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં લીધેલું છે H2SO4, તો આપણે H2SO4 લઈશું, બરાબર. તો શું કહે કે એક કસનરીની અંદર, બરાબર, ઝીંક ધાતુ, દાણાદાર ઝીંક લેવામાં આવે, બરાબર. દાણાદાર ઝીંક લેવામાં આવે તો, અને ત્યાર પછી એની અંદર ઉપરથી 5 ml H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરવામાં આવે. હવે આમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરીએ, બરાબર. સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરવામાં આવે તો આપણે અહીંયા પ્રક્રિયા લખશું કે આપણે આ જે ધાતુ હતી, બરાબર, એની અંદર એસિડની પ્રક્રિયા કરી, ઉમેરો, બંને ભેગા કર્યા તો સામે શું બનશે? ધાતુ હતી, બરાબર. શરૂઆતમાં ધાતુ, ઝીંક ધાતુ લીધી અને પછી એસિડ ઉમેરો ઉપરથી. આ એસિડ છે, બરાબર. 5 ml મંદ H2SO4. તો બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થશે, શું બને? તો આપણે જોઈએ કે ધાતુમાં શું લીધું? તો કે ઝીંક ધાતુ. ધાતુ કઈ લીધી? ઝીંક. એસિડ કયો લીધો? તો કે H2SO4. આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા કરો તો શું બનશે? તો પહેલા ચેપ્ટરની અંદર મેં અભ્યાસ કર્યો છે કે આવી જ્યારે પરિસ્થિતિ હોય તો આપણે ખબર છે આ તો ઝીંક ધાતુ એક જ છે, જે કેવો હોય? પ્લસ હોય. ઝીંકનો વીજભાર ઝીંક +2 હોય. મેં તમને લખાવેલો છે ઝીંક 30 નંબરનો તત્વ, એટલે ઝીંક ઉપર +2 વીજભાર હોય. અહીંયા બે હું ભાગ પડું, અહીંયાથી વચ્ચેથી 2 ભાગ પડું એટલે શું બનશે? H+ અને SO4 -2, બરાબર. અહીંયા શું બનશે? H+, બરાબર. H+ બનશે અને SO4 -2. તો હવે તમે જોઈ લ્યો શું થાય કે આ જે પ્લસ વીજભાર છે એ કોની સાથે રિએક્શન કરે? હંમેશા કોની સાથે કરે? માઇનસ સાથે. પ્લસ વીજભાર હોય 2, એ -2 સાથે રિએક્શન કરે એટલે શું બનશે? ZnSO4. શું બનશે? ZnSO4, બરાબર. અહીંયા ઝીંક, અહીંયા SO4. અહીંયા શું વધ્યું? હાઇડ્રોજન H2, પાછળ H2 વધ્યો, બરાબર, ગેસ. તો આ જે ઝીંક સલ્ફેટ છે એ સાર કહેવાય. એને શું કહેવાય? સાર. જે એસિડી નો હોય ને બેઝી નો હોય એવો શું કહેવાય? એને સાર કહેવાય, બરાબર. પ્લસ શું ઉત્પન્ન થયું? હાઇડ્રોજન વાયુ. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થશે. શું ઉત્પન્ન થશે? હાઇડ્રોજન વાયુ. તો જેવું તમે ઝીંકના દ્રાવણમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરશો તો અહીંયા હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા ઉત્પન્ન થશે. વાયુના પરપોટા, બરાબર. તો આ જે પરપોટા ઉત્પન્ન થશે શેના હશે? હાઇડ્રોજન વાયુના. કેના હશે? હાઇડ્રોજન વાયુના. તો હવે આપણે એની ચકાસણી કરીએ કે એ હાઇડ્રોજન વાયુ છે કે ઓક્સિજન વાયુ છે. સમીકરણ ઉપરથી આપણે ખબર પડી ગઈ, સમીકરણ ઉપર આપણે ખબર પડી કે એ હાઇડ્રોજન વાયુ છે. પરંતુ જ્યારે પ્રક્રિયા કરતા હોય ત્યારે જે વાયુ ઉત્પન્ન થાય તો આપણે નક્કી કરવું હોય કે કયો વાયુ ઉત્પન્ન થયો. તો આને આપણે બાજુમાં જે બીજું દ્રાવણ આપેલું છે, આજે સાબુનું દ્રાવણ લઈશું. બાજુમાં જે સાબુનું દ્રાવણ આપેલું છે એને અહીંયા, બરાબર, વિમોચન નળી દ્વારા
આ જે આપેલું છે એની દ્વારા વિમોચન અને અહીંયા બૂચી લગાવી દઈશું. તો આ જે વિમોચન નળી છે એના દ્વારા અહીંયા ઉત્પન્ન થયેલો હાઇડ્રોજન વાયુ, અહીંયા કયો વાયુ ઉત્પન્ન થયો? H2 હાઇડ્રોજન વાયુ, એને વિમોચન નળી દ્વારા બાજુમાં સાબુના દ્રાવણમાં લઈ જશો. બરાબર, કયા દ્રાવણમાં? સાબુના. તો આ જે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ બરાબર વિમોચન નળી દ્વારા સાબુના દ્રાવણમાં આવશે. શેમાં આવશે? સાબુના દ્રાવણમાં. હવે અહીંયા શું થશે? તો અહીંયા પણ પરપોટા ઉત્પન્ન થશે. બરાબર, પરપોટા ઉત્પન્ન થાય, આપને ખબર છે. જે આપણે ફૂંક મારી અને ખબર વાયુમાં પરપોટા ગોળ ગોળ ઉત્પન્ન થાય, જેની અંદર શું હોય? ઉપર ફરતે સાબુનું દ્રાવણ હોય. આ જે ગોળ ઉત્પન્ન થાય ફરતે સાબુનું દ્રાવણ હોય, અંદર શું હોય? હાઇડ્રોજન હોય. આપણે ખબર અડી એટલે ફૂટી જાય. તો ફક્ત સાબુનું દ્રાવણનું એક પાતળું લહેર હોય, અંદર હાઇડ્રોજન વાયુ હોય. બરાબર, તો હવે અહીંયા જે ઉત્પન્ન થયો એને આપણે બરાબર કયો વાયુ ઉત્પન્ન થયો? તો હાઇડ્રોજન વાયુ એ કેવો છે? તો કે દહન. બરાબર, હાઇડ્રોજન વાયુ એ દહનશીલ છે, એટલે કે એ પોતે સળગે. હાઇડ્રોજન વાયુ કેવો છે? દહનશીલ. તો એની બાજુમાં સળગતી મીણબત્તી રાખવામાં આવે. બરાબર, મીણબત્તી રાખવામાં આવે અહીંયા એની બાજુમાં. તો શું થશે? એ ધડાકા સાથે સળગી ઉઠે. શું થશે? ધડાકા સાથે સળગી ઉઠે. આજે હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા ઉત્પન્ન થયા એની બાજુમાં મીણબત્તી રાખવામાં આવે તો હાઇડ્રોજન વાયુ એ ધડાકા સાથે સળગી ઉઠે. કારણ કે હાઇડ્રોજન વાયુ એ દહનશીલ છે. દહનશીલ એટલે કે પોતે જાતે સળગે. જ્યારે ઓક્સિજન વાયુ એ શું છે? દહન પોષક, એટલે કે ઓક્સિજન વાયુ ન સળગે પરંતુ એની સાથે જે પદાર્થ હોય એને સળગાવે. એટલે ઓક્સિજન એ દહન પોષક કહેવાય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ દહન શામક કહેવાય, એટલે કે એ ઓલવે. બરાબર, હાઇડ્રોજન વાયુ એ દહનશીલ છે, એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ પોતે સળગશે. ઓક્સિજન વાયુ જે હોય એ કેવો હોય? તો કહે છે એ દહન શામક, દહન પોષક. પોષક એટલે એનું પોષણ કરે. ઓક્સિજન વાયુ ન સળગે પરંતુ એની હાજરીમાં બીજું સળગે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે સળગાવો તો એને ઓક્સિજન જો એને ઉપરથી ગ્લાસ ઢાંકી દો મીણબત્તીને તો એ સળગે નહીં. ઓક્સિજનની હાજરી હોય તો જ એ વસ્તુ સળગે. જો ઓક્સિજન ના મળે તો એ સળગે નહીં. એટલે કે એનું દહનનું પોષણ કરે. એ દહન પોષક છે. બરાબર, એ ઓક્સિજન જાતે ન સળગે પણ જેની હોય એને સળગાવે, એટલે દહન પોષક છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક દહન શામક છે. બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ એ કેવો છે? દહન શામક, એટલે કે એ ઓલવી નાખે, આગને ઓલવે. આ ત્રણ વસ્તુ આવે: દહનશીલ, દહન પોષક અને દહન શામક. તો આ હતી પ્રવૃત્તિ પૂછાવાની નથી. આ મેન વસ્તુ પ્રક્રિયા છે. મેન વસ્તુ શું છે? પ્રક્રિયા છે કે ધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ બને. કોઈ પણ ધાતુ લ્યો એની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ બને. ઝીંક H2SO4 બંને પ્રક્રિયા કરે તો H2 દૂર થઈ જાય, ઝીંક SO4 બને જેને ક્ષાર કહેવાય અને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય. માનો કે અહીંયા હું બીજી કોઈ પણ ધાતુ લઉં તો પણ એ જ વસ્તુ બને. અને અહીંયા બીજો કોઈ એસિડ લઉં, માનો કે ઝીંક ધાતુ સાથે હવે મારે HCl લેવું છે. બરાબર, આ જે ઝીંક ધાતુ છે એની સાથે H2SO4 એસિડ નથી વાપરવો, લેબમાં એ નથી. જો બરાબર HCl એસિડ વાપરું, H2SO4 નથી અને HCl, બરાબર, આ એસિડનો ઉપયોગ કરું તો પણ શું બને? તો તમને ખબર છે કે ઝીંક એ +2 વીજભાર છે, અહીંયા H+Cl-. અહીંયા ઝીંકને 2 ઇલેક્ટ્રોન જોઈ, અહીંયા ક્લોરીન -1. બરાબર, તો ઝીંક બરાબર ક્લોરીન તો -1 છે એવા 2 લઈએ એટલે -2 થઈ જાય. ક્લોરીન ઉપર -1 વીજભાર છે, 2 ક્લોરીન લઈએ તો -2 થાય, એટલે બંને સંયુક્ત. બરાબર, સંયોજકતા 0 થઈ જાય. તો શું બને? ઝીંક Cl2. તો આગળ 2 લખવા પડે તો હાઇડ્રોજન 2 ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય અને શું બને? ઝીંક ક્લોરાઇડ. અહીંયા કયો ક્ષાર બને? ઝીંક ક્લોરાઇડ. અહીંયા કયો હતો? ઝીંક સલ્ફેટ. આનું નામ શું છે? ઝીંક સલ્ફેટ. નીચે એનું નામ લખવાનું. પરીક્ષાની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા પૂછાય છે 100%. તો પહેલાં એનું
બરાબર, આ રીતે સમીકરણ લખવાનું, ધાતુ પ્લસ એસિડ, ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ. પછી આ સમીકરણ લખવાનું, બંને સમીકરણ લખવાના અને નીચે આ બધાના નામ લખવાના, ઝીંક, બરાબર, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, ઝીંક સલ્ફેટ અને હાઇડ્રોજન વાયુ. તો અહીંયા પણ ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ ઝીંકની HNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો હાઇડ્રોજન વાયુ, હાઇડ્રોજન ગેસ મુક્ત થતો નથી. અથવા ઝીંક ધાતુની CH3COOH એસિડિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી તો પણ હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો નથી. શા માટે? અહીંયા હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય આ એસિડમાં હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય, પરંતુ આ બંને એસિડમાં હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો નથી. શા માટે? કારણ કે HNO3 એ प्रबल ऑक्सीडेशन करता है, प्रबल ऑक्सीडेशन, बराबर, प्रबल ऑक्सीडेशन करता है. हाइड्रोजन वायु ए केवो है? प्रबल ऑक्सीडेशन करता. शा माटे? ऑक्सीडेशन करता कोने कहेवाय? जेनु ऑक्सीडेशन करावतो होय ए पदार्थ. तो आ पदार्थ बराबर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया करावे. पहला चैप्टरमां तमे भणी गया ऑक्सीडेशन अने रिडक्शन. तो आ ऑक्सीडेशन करावे जेथी करीने एनी पासे ऑक्सीजन वधारे होय तो ए हाइड्रोजन वायुना बदले शुं उत्पन्न थाय? H2 होय एनी जग्याए ऑक्सीजन वधारे होवाथी ऑक्सीजन एनी साथे जोड़ाई जाय, पाणी मुक्त करे. शुं मुक्त करे? हाइड्रोजन वायुना बदले शुं मुक्त करशे? पाणी. आ बंने प्रक्रियामां शुं उत्पन्न थशे? पानी उत्पन्न थशे. कारण के आ ऑक्सीडेशन, आनी पासे ऑक्सीजन वधारे है, बराबर, आ ऑक्सीडेशन करता है. एटला माटे ए झिंक धातुनी आ एसिड साथे, एसिडिक एसिड साथे प्रक्रिया करो तो हाइड्रोजन वायुना बदले पानी मुक्त करे. HNO3 साथे प्रक्रिया करो तो ई पण प्रबल ऑक्सीडेशन करता होवाथी पानी मुक्त करे. कहेवानो मतलब के अहींया रहेला जे हाइड्रोजन है, बराबर, एना करता झिंक धातु ए वधु सक्रिय छे. वधु सक्रिय होवाथी ए हाइड्रोजन वायु, बराबर, आ झिंक धातु ए अहींया बेसी जाय अने आ हाइड्रोजन ने दूर करे तो आने विस्थापन प्रक्रिया कहेवाय. आपणे प्रकरण 1 मां भणी गया संयोगीकरण प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, बराबर, द्विविस्थापन प्रक्रिया. तो आ जे प्रक्रिया है ने शुं कहेवाय? विस्थापन प्रक्रिया. के वधु सक्रिय जे धातु होय ए ओછી सक्रियने दूर करी नाखे, झिंक एनी बाजुमां बेसी जाय, झिंक क्लोराइड बनी जाय अने हाइड्रोजन दूर करे એટલે કે हाइड्रोजन वायु અહીંયાથી मुक्त थाय. बराबर, આગળ લઈએ. આની અંદર બીજો ટોપિક હતો એનો અભ્યાસ કરીએ, બરાબર, અહીંયા જ લખીએ. હવે બીજો ટોપિક શું હતો કે એસિડની બે ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. હવે બેઝની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા. હવે બીજો ટોપિક અભ્યાસ કરી બેઝ અને ધાતુ, બરાબર. બેઝ અને ધાતુની પ્રક્રિયા કરો તો પણ ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય. શું ઉત્પન્ન થાય? હાઇડ્રોજન વાયુ. સેમ જ, બરાબર. ધાતુ અને એસિડની પ્રક્રિયા કરો તો પણ ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થયો હતો, બરાબર. હવે ધાતુની હું એસિડની જગ્યાએ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરાવું, બરાબર. ધાતુ અહીંયા એ જ છે, અહીંયા ધાતુ, બરાબર, જે ધાતુ આપેલી ઝીંક ધાતુ છે, બરાબર. ધાતુ આપેલી ઝીંક ધાતુ કઈ છે? તો કે ઝીંક ધાતુ. હવે અહીંયા જે એસિડ મેં વાપર્યો તો H2SO4 એની જગ્યાએ હું એસિડ ફેરવી નાખું, એ દ્રાવણ કાઢી લઉં, બરાબર, અને બેઝ કોક નાખું. હવે એની અંદર શું નાખું? માનો કે 5 ml કોક બેઝ પદાર્થ નાખું. બેઝ એટલે NaOH. NaOH એ શું છે? બેઝ છે. NaOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ નાખું, બરાબર. હવે કારણ કે આપણે કોને બેઝ અને ધાતુની પ્રક્રિયા કરાવવાની છે, આ જ પ્રવૃત્તિ ફરી સમજાય છે. ધાતુ ઈની એસિડને જગ્યાએ હવે શું નાખીશ? બેઝ. તો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણને ઝીંક સાથે પ્રક્રિયા કરાવ તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને શું થાય? તો કે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થશે. બીજું કે અહીંયા 2 આવશે, બરાબર. હવે બનશે તો કે Na2ZnO2.
Na2ZnO2 બરાબર, આવું સમીકરણ આવશે Na2ZnO2. તો આ એક પ્રકારનો શું છે ક્ષાર, પરંતુ આમાં સોડિયમ અને ઝીંક બરાબર બે ધાતુ અને એક ઓક્સિજન એટલે કે બે ધન વીજભાર અને એક ઋણ વીજભાર છે. આવો જે ક્ષાર છે એને સકીર્ણ ક્ષાર કહેવાય. એને શું કહેવાય? સકીર્ણ ક્ષાર. તો આ જે સકીર્ણ ક્ષાર છે એનો અભ્યાસ તમારે 11 સાયન્સની અંદર આવશે. એનું એક આખું ચેપ્ટર છે કે સકીર્ણ ક્ષાર એટલે શું, એ કેવી રીતે બને, શા માટે એમાં બે ધન વીજભાર સોડિયમ ને ઝીંક આવે અને ઓક્સિજન. તો આ બધી વધારે માહિતી એ 11 સાયન્સમાં આ ચેપ્ટર આવશે. સકીર્ણ ક્ષાર આખું એક ચેપ્ટર હશે. અત્યારે આપણે ખાલી યાદ રાખી લઈશું કે ઝીંક અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે એક ક્ષાર બને, અને આ ક્ષારનું નામ છે સોડિયમ ઝિંકેટ. પહેલાનું નામ, પહેલા શું છે Na એટલે સોડિયમ ને પાછળ Zn એટલે ઝિંકેટ, સોડિયમ ઝિંકેટ આનું નામ છે બરાબર, સોડિયમ ઝિંકેટ બનશે. તો આ હતી બેઝની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ બને. NaOH લઈએ અને ઝિંક ધાતુ લઈએ બરાબર, તો પણ આ પ્રક્રિયા બને. માનો કે બીજું બેઝ લઈ KOH લઈએ, આ પણ બેઝ છે, એની ઝિંક સાથે પ્રક્રિયા કરો તો અહીંયા સોડિયમની જગ્યાએ K2ZnO2 બને પ્લસ. આનું નામ થાય પોટેશિયમ ઝિંકેટ બરાબર, સોડિયમ ઝિંકેટ ઉપર, નીચે નામ પોટેશિયમ ઝિંકેટ બરાબર. આ પણ પ્રક્રિયા બને, એક આ અને એક આ બરાબર. તો અહીંયા આપણો તો ગુણધર્મ નંબર 2 એસિડ અને બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મમાં બીજો ગુણધર્મ કે એસિડની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો એ આપણે કરી, અને બીજો ગુણધર્મ બેઝની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો શું બને, તો કે એસિડની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય. ઉદાહરણ તરીકે ધાતુમાં આપણે ઝિંક ધાતુ લીધી, એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કર્યું તો ક્ષાર, ઝિંક સલ્ફેટ અને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થયો. H2SO4 એસિડ મારી પાસે નથી, એની જગ્યાએ જો HCl લઉં તો પણ ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય. પરંતુ HNO3 અને એસિટિક એસિડનો જો ઉપયોગ કરું તો આ બંને પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા હોવાથી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થતો નથી, પરંતુ હાઇડ્રોજનના બદલે શું થઈ જાય, H2 ના બદલે H2O પાણી મુક્ત થાય. કારણ કે ઓક્સિજન વધારે હોય તો H2 ન બને, શું બને, H2O પાણી બની જશે બરાબર. અને બેઝની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ. તો બીજો ગુણધર્મ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આગળ ત્રીજો ગુણધર્મ કે ધાતુ કાર્બોનેટની, ધાતુ કાર્બોનેટ એટલે શું, પહેલાં તો એ ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે પહેલા લેક્ચરમાં મેં લખાયું કે કોઈ પણ ધાતુ હોય એની કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરો. કાર્બોનેટ એટલે CO3 ને કાર્બોનેટ કહેવાય, CO3 ઉપર -2 વીજભાર બરાબર. આને શું કહેવાય, કાર્બોનેટ બરાબર. તો કોઈ પણ ધાતુની કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો. ધાતુ તો મેં તમને એ પણ લખાવેલા છે, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક બરાબર. આ બધા ધાતુ છે, એમાંથી કોઈ પણ ધાતુની કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં સોડિયમ ધાતુ લીધી છે, એને આપણે ઉપયોગ કરશું કે જે સોડિયમ ધાતુનો પ્લસ વીજભાર છે એની કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા થાય. આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે શું બને, Na2CO3. આને કહેવાય સોડિયમ કાર્બોનેટ બરાબર, Na2CO3 બરાબર. આ જે સોડિયમ કાર્બોનેટ છે એની વાત છે. તમે કોઈ પણ ધાતુ લ્યો, કેલ્શિયમ લ્યો તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બને, મેગ્નેશિયમ ધાતુ લ્યો તો મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ બને, સમજાય છે. અહીંયા હું કેલ્શિયમ લઉં તો શું બને, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બને. કોઈ પણ ધાતુની કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો એટલે કે ધાતુ કાર્બોનેટ બને, અને ધાતુ કાર્બોનેટ કહેવાય. તો અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં સોડિયમ કાર્બોનેટ છે. એવી જ રીતે અહીંયા ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એટલે કે કોઈ પણ ધાતુ લ્યો, ધાતુ તમને મેં લખાઈ દીધી છે કે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, કેલ્શિયમ, કોપર, કોઈ પણ ધાતુ લો તો અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં સોડિયમ ધાતુ લીધી છે, હાઇડ્રોજન એટલે H અને કાર્બોનેટ એટલે CO3 -2 વીજભાર, CO3 -2 વીજભાર. આનો પ્લસ વીજભાર હોય, આનો પ્લસ હોય. ધાતુ કાર્બોનેટ હતું બરાબર, એની જગ્યાએ શું આવ્યું, ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ. થઈને એને ભેગું કરું
Na વચમાં હાઇડ્રોજન પછી CO3 તો આજે ઉદાહરણ શેનો છે ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ તો પેલા આની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની અને પછી આની એટલે કે ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરશું એસિડની અંદર ઘણા બધા એસિડ છે HCl છે H2SO4 છે HNO3 છે આ તેને પ્રબળ એસિડ છે તો આમાંથી પાઠ્યપુસ્તકમાં શેનો અભ્યાસ કર્યો છે તો કે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર બરાબર HCl ધાતુ વાપરી છે તો આપણે પણ HCl ધાતુ વાપરશું આ HCl ધાતુ લઈશું HCl એસિડનો ઉપયોગ કરશું તો લઈએ પ્રક્રિયાની અંદર બરાબર કે ધાતુ કાર્બોનેટની એટલે કે Na2CO3 ની આ ધાતુ કાર્બોનેટ છે બરાબર ધાતુ કાર્બોનેટની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા પહેલા આની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરાવી એસિડ કયો છે તો કે HCl તો બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય શું બને ધાતુ કાર્બોનેટ અને આ એસિડ HCl આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય તો શું બને બરાબર તો કે સોડિયમ કાર્બોનેટ છે તો અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે પ્રવૃત્તિ નંબર 2.5 શું કહે એની અંદર કે એક કસનરીની અંદર આજે કસનરી આપેલી છે એની અંદર પેલા શરૂઆતમાં ધાતુ કાર્બોનેટ લ્યો એટલે કે સોડિયમ કાર્બોનેટ લ્યો શરૂઆતમાં આપણે શું લઈશું ધાતુ કાર્બોનેટ આની અંદર આપણે ધાતુ કાર્બોનેટ લઈશું બરાબર એટલે કે Na2CO3 ધાતુ કાર્બોનેટનો ઉપયોગ કર્યો બરાબર ધાતુ કાર્બોનેટ તો કે સોડિયમ કાર્બોનેટ કોઈ પણ નામ લખી શકો બરાબર ત્યાર પછી એની અંદર શું લેવાનું છે ધાતુ કાર્બોનેટ લેવાઈ ગયું હવે પ્લસ એની અંદર ઉપરથી HCl એટલે કે એસિડ ઉમેરવાનો છે હવે અહીંયાથી ઉપરથી હું એસિડને ઉમેરું ઉપરથી બરાબર એસિડને ઉમેરવામાં આવે એટલે કે હવે અહીંયા એસિડ કયો તો કે HCl એસિડને ઉમેરવામાં આવે તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય શું બનશે બરાબર તો પહેલા અહીંયા આપણે અવલોકન કરીએ બરાબર આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય તો શું બને તો અહીંયા તમે જોજો આના આપણે ભાગ પાડી એટલે શું બને સોડિયમ પ્લસ CO3 જે છે એ માઇનસ બરાબર 2 વીજભાર એનો છે CO3 માંથી હંમેશા શું બની જાય CO2 દૂર પડી જાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર થઈ જાય ને પ્લસ ઓક્સિજન એક વધે બરાબર હંમેશા CO3 હોય એટલે શું થાય CO2 પહેલા દૂર થઈ જાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બરાબર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અહીંયા દૂર થશે G એટલે કે વાયુ ગેસ અને આના બે ભાગ પાડી તો H પ્લસ અને બીજો Cl માઇનસ તો હવે શું થાય આ જે પ્લસ વીજભાર છે એને અને આ માઇનસ વીજભાર Cl એ બંને ભેગા થાય સોડિયમ અને ક્લોરીન એટલે કે NaCl બને આ બંને ભેગા થાય એટલે શું બને NaCl વાય શું વધ્યું તો કે હાઇડ્રોજન વાય હાઇડ્રોજન ને અહીંયા ઓક્સિજન બરાબર વાય શું વધ્યું અહીંયા હાઇડ્રોજન અહીંયા ઓક્સિજન બરાબર એટલે કે એની સાથે પ્રક્રિયા કરે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સાથે એટલે શું બનશે પાણી બનશે તો અહીંયા ત્રણ વસ્તુ બનશે એક ક્ષાર બને બીજું પાણી બને અને ત્રીજો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બનશે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરી હતી આપણે લખવું ભૂલી ગયું ધાતુ કાર્બોનેટની પ્લસ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા આ પ્રક્રિયા લખવાની ધાતુ કાર્બોનેટની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો ક્ષાર પાણીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય એટલે કે ધાતુ કાર્બન તરીકે આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટ લીધા એસિડમાં HCl લીધો બંનેની પ્રક્રિયા કરી તો NaCl પ્લસ પાણી અને પ્લસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થયો સમીકરણ સંતુલિત કરવો એ ચેપ્ટર નંબર 1 માં અભ્યાસ કર્યો કે સમીકરણ સંતુલિત કરવું હોય બરાબર તો અહીંયા આગળ આપણે 2 લખવા પડશે NaCl કારણ કે સોડિયમ 2 છે તો અહીંયા 2 વખત આવશે તો આ વસ્તુ આપણે આવડવી જોઈએ કે આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે શું બને તો કે Na અને Cl NaCl બનશે
બરાબર, CO3 માંથી CO2 બની જાય અને પ્લસ પાણી બનશે, 3 વસ્તુ ઉત્પન્ન થયો. તો અહીંયા આપણે પ્રક્રિયા ઉપરથી ખબર પડી ગઈ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થશે. અહીંયા જે ઉત્પન્ન થતો વાયુ હશે, એક વાયુ કયો હશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ હશે. કયો વાયુ હશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને અહીંયા બીજી કક્ષનળીની અંદર આપણે લઈએ, બરાબર. આ જે ઉત્પન્ન થતો છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એને બરાબર વિમોચન નળી દ્વારા બીજી કક્ષનળીમાં લેવામાં આવે. અને આ કક્ષનળીની અંદર શું હશે? પહેલેથી આ જે બીજી કક્ષનળી છે એની અંદર પહેલેથી CaOH2 બરાબર કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ હશે. કેનું હશે? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ, બરાબર. ચૂનાનું પાણી કહેવાય. શું કહેવાય ને? ચૂનાનું પાણી, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ, CaOH2 ચૂનાનું પાણી. એ દ્રાવણની અંદર અહીંયા ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રવેશ કરશે. શું પ્રવેશ થશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો આ જે દ્રાવણ છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે ચૂનાનું પાણી, સામાન્ય નામ એનું ચૂનાનું પાણી, રાસાયણિક નામ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, રાસાયણિક સૂત્ર CaOH2 અને ઇંગ્લિશનું નામ લાઇમ વોટર. તો આ બધું યાદ રાખવાનું છે. પરીક્ષામાં શું પૂછાય એના ઉપરથી જવાબ દેવાનો. જો રાસાયણિક નામ પૂછે તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, સામાન્ય નામ પૂછે તો ચૂનાનું પાણી, ઇંગ્લિશ નામ પૂછે તો લાઇમ વોટર, રાસાયણિક સૂત્ર પૂછાય તો CaOH2. તો એ દ્રાવણની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયાથી પસાર થશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આની અંદર આવશે. તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થશે અને શું બનશે કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું જે દ્રાવણ હતું એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પસાર થયો. તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બને, ચૂનાનો પથ્થર CaCO3. શું આનું નામ છે? ચૂનાનો પથ્થર પ્લસ H2O પાણી ઉત્પન્ન થાય. પ્લસ શું ઉત્પન્ન થશે? H2O એટલે કે પાણી ઉત્પન્ન થશે. આજે એનું નામ શું છે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે કે ચૂનાનો પથ્થર. જો વધુ માત્રામાં આ જે સમીકરણ છે એમાં વધુ પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવી જાય, વધુ પ્રમાણમાં જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય એટલે કે આ જે દ્રાવણ છે એની અંદર CaCO3 પ્લસ H2O, એમાં જો વધારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવે તો કેલ્શિયમ HCO3 બરાબર શું બનશે? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ બને. જે રંગવિહીન દ્રાવણ હોય અને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ચૂનાનો પથ્થર એ દુધિયા રંગનું દ્રાવણ આપ્યા. આ જે પ્રક્રિયા છે શેના માટે છે? તો કે ઉત્પન્ન થયેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડની ચકાસણી કરવા માટે. આની અંદર જે ઉત્પન્ન થયો હોય એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુની ચકાસણી કરવા માટે આ પ્રવૃત્તિ છે. તો આ બે સમીકરણ એના માટે છે. તો આપણો મેઇન ટોપિક શું હતો કે ધાતુ કાર્બોનેટ એટલે કે ધાતુ કાર્બોનેટ સોડિયમ કાર્બોનેટની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો ક્ષાર પાણીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય. એ પૂરું થયો. બીજું, હવે ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એટલે કે NaHCO3 ની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી. હવે આ બેની પ્રક્રિયા કરી, આ બેની બરાબર આની સાથે પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. હવે આ બંનેની પ્રક્રિયા કરી તો શું બનશે? તો પણ એ જ બને કે અહીંયાથી Na, અહીંયા Cl એટલે કે NaCl, CO3 માંથી શું બની જાય? CO2 બને અને અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીંયા બીજો અને આમાં એક ઓક્સિજન વધ્યો એટલે કે પાણી. તો આમાં પણ એ જ બને, ક્ષાર પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ. બરાબર. તો અહીંયા આપણે ટોપિક નંબર 3 પૂર્ણ થાય છે કે ધાતુ કાર્બોનેટ બરાબર એમાં સોડિયમ કાર્બોનેટ અને ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરો. તો પહેલાં આની કરશું સોડિયમ કાર્બોનેટની, તો પણ ક્ષાર પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને. બરાબર બંનેમાં એ જ પ્રક્રિયા થશે, ક્ષાર પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો
તો અહીંયા પ્રવૃત્તિની અંદર જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થયો એની ચકાસણી કરવા માટે તો કે ચૂનાના પાણીનો ઉપયોગ કરશું, લાઇમ વોટર, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એની સાથે પ્રક્રિયા કરી તો ચૂનાના પાણીમાંથી ચૂનાનો પથ્થર બને. અને જો વધારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવી જાય તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ બને. તો અહીંયા આપણો ટોપિક નંબર 3 પૂર્ણ કરી.